गौरी गणे उमा गणे उमा
गोविंद मुरहरि माधवा गोविंद गोपाल केशवा गोविंद गोपाल केशवा गोविंद मुरहरि माधवा
हरी पांडुरंग हरी हरी ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम देशकल्प सुख निधृत राम ब्रह्मागमर प्रापित राम चंड किरण कुल मंडन राम श्रीमद शरद नंदन राम कौसल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्र प्रियगण राम घोरताटक तारक राम मारीचादिनि पालक राम कौशिकमगतं रक्षक राम श्रीमदगल्योद्धारक राम गौतममुनितं पूजित राम सुरमुनिवरगण संस्तुत राम नाविक दावित मृदुपद राम मिथिलापुरजन मोहक राम विवेकमानस रंजक राम जयवक कामुक भंजक राम सीतापितवर मालिक राम कृतवैवाहिक कौतुक राम भागवत विनाशक राम श्रीमदयोध्या पालक राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम अगणित गुणगण भूषित राम अवनीतनया कामित राम रागा चंद्र समान राम विकृवाक्याशुत कानन राम प्रिय भुगवीवे कृतपद राम दक्षालित निज मृदुपद राम भरकाजमुखानंदक राम चित्रकूटात्मिनिकेतन राम दशरथ चंदत चिंतित राम कैपदं सेवित राम पंचवटी तट सुखित राम
मुनिगण संतुतराम विश्रुतदशगण्डोद्भवराम सीतालिङ्गन निर्वृतराम नीति सुरक्षित जनपदराम निपीन व्याधित जनगजराम तारित लवणासुरवदराम स्वर्गद शम्भुव संस्तुतराम स्वदनय कुशलमनन्दितराम नस्ववेद कृतुदीक्षितराम कालावेदित गुणवदराम आयोजित जनमुक्तितराम श्रीमुख विबुधानन्दकराम तेजोमय निज रूपकराम संस्कृति बन्ध विमोचकराम धर्मस्थापन तत्परराम भक्तिपरायण मुक्तिकराम सर्वचराचर पालकराम सर्वभवामय भारतराम वैकुण्ठालय संस्थितराम नित्यानन्द परस्थितराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम। मथुरामाया काशी कांचीयवन्ती द्वारका पुरीतुल्यादीश श्रीमुष्टिप्रभाव क्षेत्रान्तरङ्गस्तोभितशोभाविलासा कोरुणिदूसरितसुन्दराङ्गचित्तचोरा अस्याश्रय अगणनगणनासामस्य सच्चिदानंद कोरंड राम मारुति राम सुंदर राम आत्मा राम पट्टाभि राम श्री साई राम नित्यानंद प्रेमानंद ब्रह्मानंद परमानंद ज्ञानानंद हृदयानंद आत्मानंद नित्य कल्याण जाज्वल्य नित्य श्री नित्य मंगल सर्व मंगल सौभाग्य प्रदायक भगवान श्री सत्य साई स्वरूप स्वामित्व वात्सल्य सौशील्य सौलभ्य अनंत कल्याण गुणगणौक महार्णवा जय जय भव नंदांग साई कमलांग साई क्षीराब्धि हेमलिंगोद्भवकरा स्वर्णलिंगोद्भवकरा रम्यलिंगोद्भवकरा नादलिंगोद्भवकरा नाभिलिंगोद्भवकरा श्री साई लिंगेश्वरा श्री शिरडीश्वरा भक्तीश्वरा परमेश्वरा जगदीश्वरा महेश्वरा विश्वेश्वरा सर्वेश्वरा श्री साईश्वरा अखिल जगदाधारा अखिल जगत् स्वामिन् अस्मत् स्वामिन् अचरण्य शरण्य श्रीमन्नारायण अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसावतारा श्री सत्य साई स्वरूप नेत्रानंद नित्योत्सव नित्य कल्याण सर्व मंगलाकार सर्वभूत दयापर सार्वभौम साई राम सत्य साई राम जय विजय भव जय विजय भव विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात्
सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायण एव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मध्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् माय विद्महे रामाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मंगलारति स्वामिके रामनाथ निवृत्ति दारामके मंगलारति स्वामिके जय जय मंगलारति स्वामिके पीतांबर मुझे हरिमालयो मेघवर्णना रघुरामके मंगलारति स्वामिके जय जय मंगलारति स्वामिके तुझसे देव नारद मुनि वसु कमलि सिंधु वरद नको मंगलारति स्वामिके जय जय मंगलारति स्वामिके बेटोड़े कामियल चुपन स्वामी को कौशल्य सुनीति कैकेयी अन्नै को मंगलारति स्वामिके जय जय मंगलारति स्वामिके तिरुपति कानिडुमंजने सुदर्शको आलीराधिको मंगलम मेरुशिर मंगलारति स्वामिके जय जय 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 मंगलारति स्वामिके जय जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम सायेव त्वमेव सर्वं मम सायेव
பகவானது பொற்பாத கமலங்களில் சிரம் தாழ்த்திய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்குள்ள அனைவருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் திருவடிகள் வணங்கி மங்களகரமான இந்த நாள் பட்டாபிஷேகத்துடன் தொடங்கியிருக்கும். பகவான் அயோத்தியில பிரவேசமான உடனே மக்கள்லாம் ஆனந்தப்பட்டு எல்லா இடங்களையும் விளக்கெல்லாம் ஏற்றி அந்த வீதியில ஆரத்தியோட பகவான் வரவேற்கிறார். பகவான் அரண்மனையில் வந்து சேர்ந்த உடனே மங்கள ஆரத்தி எடுத்து உள்ள வரவேற்று பகவான் இடத்துல எல்லாரும் பிரியமாக பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போது பரதனை கூப்பிட்டு பரதனுடைய சடாமுடியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விளக்குகிறார் பகவான். வசிஷ்டர் இடத்துல உடனே சுமந்திரர் ஆளை அனுப்பி நல்ல நாள் ஒன்று குறிச்சிருந்தோ பகவானுக்கு பட்டாபிஷேக வைபவம் நடக்கணும் அப்படின்னு உடனே எந்த நாள் பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறதோ எந்த நேரத்தில் நடக்கிறதோ அந்த நேரம் நல்ல நேரம். ஏன்னா பகவான் வந்து உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு அத்தனை பேர் அந்த அரியாசனத்தில் உட்கார்ந்து அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து சுவாமி ராஜ்யம் பண்ணதை பார்க்கணுங்கிறதுக்கோசரம் பல பேர் வந்து பல நாள் தபசிருந்து காத்துட்டு இருக்கார். ஸோ அவளுக்கெல்லாம் ஒரு அமைதியை தரணும், அவளுடைய எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் பகவான் அது வசிஷ்டர் என்ன சொல்ற, எந்த நேரமாக இருந்தாலும் சரி எந்த காலமாக இருந்தாலும் சரி ராமன் உட்கார்ற எந்த நேரமாக இருந்தாலும் அது வந்து நல்ல நேரம் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். மங்கள ஸ்நானத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடெல்லாம் நடக்கிறது. இவளுடைய அந்த வனவாசத்தின் போது இவங்க மேற்கொண்ட அந்த விரதங்களை முடிப்பதற்காகவும் ஜடாமுடியை சீர் செய்வதற்கும் எல்லா விதமான ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டு ஒரு நல்ல நேரம் ஒரு நல்ல காலம் குறிக்கப்பட்டு அதற்குண்டான நியமங்களுக்கு யாக பூஜை குலதெய்வ பிரார்த்தனை இதெல்லாம் வசிஷ்டர் பலவிதமான வேத வித்துக்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அங்கே வேத கோஷத்துடன் அங்கே நடந்து கொண்டு இருக்கு. சுமந்திரர்கிட்ட சொல்ல பகவான் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கனால பல இடங்கள்லேருந்து புண்ணிய தீர்த்தங்கள்லாம் கொண்டு வரணும், அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்ன உடனே விரைந்து செல்லக்கூடியவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் அந்த புனித தீர்த்தங்கள் எல்லாம் கொண்டு வர சொல்ற. அதுக்குள்ளார ஹனுமானே போய் எந்த இடத்துல கங்கோத்திரியிலேருந்தும் யமுனோத்திரியிலேருந்தும் போய் புண்ணிய தீர்த்தத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து அங்கே சேர்ப்பிக்கிறார். மிகுந்த ஆவலுடன் எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க. யாகங்கள் பூஜைகள் எல்லாம் முடியாது. பகவானுக்கு மங்கள ஸ்நானம் செய்வித்து மஞ்சள் பட்டாடியை அணிவித்து தேவிக்கும் ஜெகன்மாதாவுக்கும் அந்த மஞ்சள் பட்டாடியை உடுத்தி கொண்டு அந்த ராஜ தர்பாரில் அவர்கள் அழைத்து வரும்போது எல்லாரும் தங்கள் கையில் என்னென்ன பூ கிடைக்குமோ அத்தனை பூவையும் அந்த ராஜ வீதியில் பகவான் வரும்போது ஒரு வீதி ஃபுல்லாக எப்படி இருக்காங்கன்னா பூக்களால் ஒரு கார்பெட்டை விரிச்சா மாதிரி இருந்துதான் அயோத்தியில். வசிஷ்டர் அந்த குல வழக்க பிரகாரம் இந்த மகுடத்திற்கும் வீரவாளுக்கும் எல்லா பூஜை செய்து அந்த வெண்கொற்ற கொடைக்கும் அந்த பூஜை செய்து உரிய முறையில் உரிய அந்தனர் மூலம் எடுத்து வர சொல்லி வேத கோஷங்களும் மந்திரங்களும் ஒலிக்க வசிஷ்டர் பகவானுக்கு முடிசூட்டுகிறார். சீதை இடபாகத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்க இரு சகோதரர்களும் கவரி வீச ஒரு சகோதரன் கொடை வைக்க அனுமன் ராமர் பாதத்தை தாங்கிக் கொண்டிருக்க அங்கதன் உடைவால் ஏந்த இந்த பட்டாபிஷேக வைபவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. எல்லாருக்கும் பரிசு தரணும், எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு பரிசு அளிக்கிறார் சுவாமி. விபீஷணன் அந்த இடத்துல ராவணனுக்கு வருணன் வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு ஒப்பற்ற ரத்தன மாலையை கொடுத்துருக்கான். அந்த மாலை விபீஷணன் இடத்துல இருக்கு, ராமருக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் எடுத்து வச்சுருக்கான். அது ராமர் வந்து சமர்ப்பிக்கும் போது அது சீதைகிட்ட கொடுக்குறார். சீதை எல்லாருக்கும் கொடுத்த ராமர் அனுமனுக்கு ஒன்றுமே தரலையேன்ற ஒரு வருத்தம் தாயுள்ளம். உடனே அனுமனை கூப்பிட்டு இதை வச்சுக்கோன்னு உடனே இந்த அனுமன் என்ன பண்ணுறான், அந்த ரத்தன மாலையை திருப்பி பார்த்துட்டே இருக்க. பார்த்துட்டு காதில் வச்சு பார்க்குறார்.
பல்லால் கடிச்சு பார்க்குறார். ஒவ்வொரு மணியாக தொலைவி பார்க்குறார். இவரோட செயல் பார்த்தா வினோதமாக இருக்குது. சில பேர்லாம் குரங்குக்கே உண்டான புத்தி இவர் காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரே, பைத்தியம் முடிச்சுடுத்தோ, ராமர் பட்டாபிஷேகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷத்தில் ஏதோ ஆயிடுத்தோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நார்மலாகவே ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவோம் நம்ம. அது மாதிரி ஆயிடுத்தோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற போது ஒருத்தர் எழுந்து கேட்குறார், ஏன் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு. உடனே இல்லை, இதில் எந்த இடத்துலையுமே ராம நாமமும் இல்லை, ராம சுவையும் இல்லை, எனக்கு இது வேண்டாம், ராம நாமம் இல்லாத எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறது. அப்போது அவர் கேட்குற, ராமநாமம் இல்லாத ஒன்று வேண்டாமே, உன் உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரோமங்களில் உனக்கு வந்து ராமநாமம் இருக்கா அப்படின்னா எல்லா ரோமத்தையும் இல்லைன்னா ரோமத்தை எல்லாத்தையும் விட்டு எறியணும்னார். உடனே அனுமன் பார்க்குற, உண்மையாக என்னிடத்துல இருக்குது, நான் அகம்பாவத்திலேயே ஒன்றும் சொல்லலைன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உள்ளங்கையில் உள்ள ரோமத்தை பிரித்து இப்படி போடுறாரு. எல்லார் கண்ணு முன்னாடியே தெரியுது ராம 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 ராமன் துடிச்சுட்டு போடுறது. இதை சொல்லும்போது சுவாமி என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஜபம் ஜபிக்கிறதுங்கிறது இப்படி தான் ஜபிக்கணும். நானும் ருத்ராட்ச மாலையை உருட்டுறேன்னு சொல்லி உருட்டிட்டு இந்தந்த பக்கம் பார்த்துன்னா அந்தந்த பக்கம் பார்த்துட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் இவன் என்ன பண்ணுறான், அப்புறமா வந்து உள்ளுக்குள்ளார குக்கர் சவுண்டு கேட்கறது, அதுவும் என்ன பண்ணுறது, அப்புறம் அது விட்டு தீய வாசனை அடிக்க, இதெல்லாம் வந்து ராம ஜபத்துக்கு ராம ஜபம் பண்ணுறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை. அந்த மாதிரியான ஒரு உயர்ந்ததா அந்த உடம்புல உள்ள அத்தனை செல்களும் ராமநாமத்தை ஜபிக்கணும் அப்படிங்கிற, அப்பதான் பலன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற. எல்லாருக்கும் அது அந்த அப்பதான் அது. இது வந்து என்னன்னா ராமன் நடத்துகிற ஒரு டிராமா. அந்த இடத்துல ராமனுக்கு பரிசு, ராமன்கிட்ட கேட்குறா சீதா, அப்போ அனுமனுக்கு என்னதான் பரிசுன்னு எல்லார் முன்னாடியும் அனுமன் அவ அனைத்து கட்டி பிடிக்கிறார். இது தவிர எனக்கு வேற எதுவும் தெரியல, இவனுக்கு என்ன கொடுக்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறார். அனுமன் வந்து சொல்றா, இதை விட வேறு பெரும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்காது, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை செல்வங்களும் கிடைச்சதுக்குண்டான ஒரு பலன் எங்களுக்கு கிடைச்சது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிங்கிறார். இன்னைக்கு முடிவில் உங்களுக்கு பகவான் ஒரு பரிசு கொடுக்க போகிறார். யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பரிசு உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது, அது பகவானுக்கு தான் தெரியும். இந்த அனுமனுக்கு கிடைத்த பரிசு யார் யாரெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணி யார் யாரெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளார மனசுக்குள்ளார ஒரு ஏக்கம் இருந்ததோ அவள் அத்தனை பேருக்கும் சுவாமி தேடி வந்து ஏதோ ஒரு பரிசு கொடுக்க போகிறார். அது என்ன பரிசுன்னு பகவானுக்கு தான் தெரியும். பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சு ராஜ தர்பாரில் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மெல்ல ராஜ வீதியில் வராரு. அத்தனை மக்களுக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நலன் நீலன் அங்கே எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்துகிறார். அந்த ராஜ தர்பாரில் இவர்கள் செய்த காரியங்கள் என்ன, இவர்களுடைய பராக்கிரமம் என்ன, இவர்கள் இல்லைன்னா என்னால் ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியாதுங்கிற இவ எல்லாமே வந்து அப்படியே நாணி அப்படியே நின்றுட்டுருக்கா. பகவான் இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை, பகவான் ஏன் இப்படி உயர்த்தி பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு அன்பு ராமனுக்கு என்ன பண்ணுறது, எல்லாருக்கும் இது பண்ணி க்ஷேமலாபத்தெல்லாம் விசாரித்து அவருக்கு வேண்டிய அத்தனை வசதிகளும் சரியாக இருக்கான்னு கேட்டுட்டு பரதனை கூப்பிட்டு இவ எத்தனை பேரையும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும், இவ எத்தனை நாள் தங்குறால தங்கி இருந்துட்டு அப்புறமா இவ இடத்துக்கு போட்டோங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வருது, எல்லாரும் விடைபெறணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். விபீஷணன்லேருந்து எல்லாருமே கிளம்புற. இவளை வழி அனுப்புறதுக்கோசரம் எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் செய்து அந்த எல்லை வரை கொண்டு விடுறார். பரதன் லக்ஷ்மணன் சத்ருகன் எல்லாம் கொண்டு விடுறார். இந்த ஹனுமார் பைடியக்கார் சுக்ரீவன்ட்ட சொல்கிறார், இனிமேல் உன்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு இல்லை, நான் கொஞ்சம் ராமர்கிட்ட இருக்கணும், என்னால் ராமர் விட்டு இருக்க முடியாது, கையை உதறிட்டு வேகமாக சுக்ரீவன் தடுக்கிறா. யார் தடுத்தும் கேட்கல, நேராக அனுமன் திருவடியில் வந்து விழுந்துட்டு ராமர் திருவடியில் வந்து அனுமன் விழுந்துட்டு இனிமேல் ஒன்றை விட்டு நான் போக மாட்டேன், நான் இங்கேயே தான் இருப்பேன். உடனே சுவாமி உடனே அதற்கு வேண்டிய அத்தனை விதமான இதுவும் சொல்கிறார். இப்போ தம்பி அண்ணா எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கா. பெரிய நந்தவனம் இருக்குது, இவர்கள் எல்லாம் அந்த நந்தவனத்தில் நடந்துட்டு இருக்கா. எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ தான் எல்லாரும் ஒருத்தர் பேசிக்கிறா. பரதனுக்கு ரொம்ப தயக்கம், ஏன்னா 14 வருஷம் பிரிஞ்சு இருந்துட்டான். அவனால் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல, எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியல, எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுல தயங்கி நிற்கிறான். அவனுக்கு பலவிதமான கேள்வி, ஏன்னா அவன் சந்தித்ததில் நல்லதும் இருந்தது கெட்டதும் இருந்தது. இதை எப்படி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு அவனுக்குள்ளார ஒரு மனசுக்குள்ளார ஒரு ஏக்கம். இவனுடைய தவிப்பை அனுமன் பார்த்துட்டே இருக்க. உடனே என்ன பண்ணுறார், அதை சுவாமி காலில் வணங்குறார். உடனே சுவாமி என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறார். பரதனுக்கு ஏதோ உங்கள் மேலே உங்கள்கிட்ட ஏதோ கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசை இருக்குது போல இருக்குன்னு.
ஏன் பரதா நீ என்கிட்ட நேரவே கேட்கலாமே, உனக்கு என்ன தயக்கம் அப்படின்ன உடனே பரதன் வந்து கேட்குறான், நல்லவர்கள் யார், கெட்டவர்கள் யார், முனிவர்கள் யார், சிரேஷ்டமானவர்கள் யார், இது எனக்கு விட தெரியணும் அப்படிங்கிறார். பரதன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் பதில் சொல்றார். நல்லோர் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா ஒரு சின்ன உதாரணத்தோட பகவான் சொல்ற, சந்தன மரம் இருக்கு, அந்த சந்தன மரத்தை ஒரு இரும்பு கோடாலியை கொண்டு வெட்டுறான். இந்த இரும்பு கோடாலி அதனை வெட்டி செதைச்சி அதனுடைய இதெல்லாம் கலையெல்லாம் உடைச்சுட்டே வருது, அதனால வலி இருக்கு. ஆனா அந்த சந்தன மரம் அந்த கோடாலிக்கு சந்தன வாசனையை தான் கொடுக்குறது. அதுக்கோசரம் அதை ஒரு துர்நாற்றத்தை கொடுக்கல. ஏன் பகவான் வந்து சந்தனத்தை அள்ளி அள்ளி பூசிக்கிறான்னா இதான் ஒரே காரணம். தனக்கு தீங்கு இழைத்தவனுக்கும் ஒரு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறது. அதனால அந்த சந்தனத்தை ரொம்ப சிரேஷ்டமா எடுத்துட்டு இருக்கணும். நல்லவர்கள் அப்படிதான் இருப்பார்கள். எவ்வளோதான் ஒருத்தர் துன்பம் தந்தாலும் அவர்கள ஒரு அன்பை காட்டுவாரே தவிர வெறுப்பை காட்ட மாட்டான். அவர்களுக்காக இறைவனிடத்துல பிரார்த்தனை செய்வானே தவிர அவர்கள் அழிந்து போனோம்னு நினைக்க மாட்டான். இப்போ மனசுல நம்ம யாருன்னு பார்த்துக்கணும். ஒருத்தர் நமக்கு செஞ்சுட்டான், அவங்க உடனே என்ன பண்ணணும், எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான், அவனை வந்து நாசமா போகணும் நம்ம நினைச்சோன்னா நம்ம நல்லவன் இல்லை. அப்புறமா சொல்ற கோடாலியினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான். அது வெட்டுறது, திருப்பியும் அது கூர் மங்கினா விட்டு அதை என்ன பண்றான், தீயவர்களுடைய கதி என்ன அப்படின்றதுக்கு கோடாலி வச்சு சொல்றார். இந்த கோடாலி என்ன பண்றா, நெருப்புல போட்டு போட்டு என்ன பண்ணா, சம்மட்டியால அடிச்சு 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 அதை கூறாக்குறான். அது மாதிரிதான் தீயவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து அந்த பிறவியின் பயனாக பல துன்பங்களை அனுபவித்து ஒரு நாள் அவனுடைய மெய்யறிவு அவன் யார் என்பதை உணர்ந்து இறைவனிடத்தை தஞ்சமடையும் போது அவனுடைய சுகதுக்கங்கள் அனைத்தும் விளக்கப்படுகிறது. இது வந்து உபனிஷத்து வந்து ரொம்ப அருமையாக எடுத்து சொல்றது. அந்த உபனிஷத் சாரத்தை தான் இங்க கொண்டு வந்து கொட்டுற சுவாமி. எதனையுமே சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் வேணும் அப்படிங்கிற. எதற்காகவும் யாரையும் குறை சொல்லாத. நடந்தது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன், ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்திருக்கும், நான் சொல்லியிருக்கலாம், சொன்னபடி நடக்கலை அப்படின்னு உடனே நான் வந்து நீங்களாம் சரியா பண்ணலைன்னு ஒரு குறையா நான் சொன்னேன்னா சுவாமி என்ன சொல்றாரு, அவங்க பக்கம் இருந்து நீ பாரு அப்படிங்கிற. என் பக்கம் நியாயம் நான் சொல்லிட்டேன், நீங்கள் சரியாக பண்ணலை, நான் இவ்வளோ சொல்லி நீங்கள் கேட்கலன்னு. ஆனால் சுவாமி என்ன சொல்ற, ஒரு நிமிஷம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பக்கம் நின்று பாருங்கிற. அவங்க பக்கம் நின்று பார்க்கும்போது என்ன, அவங்க பக்கம் நியாயத்தை வந்து பார்க்கும்போது இப்போ நான் அந்த பக்கத்தில் இருந்து இங்கே இருக்கிற ஆர்கனைசர் இந்த பக்கம் இருந்து அவர் சொல்கிற வார்த்தையை நான் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னா கொண்டு இருக்கு. இல்லை சொல்லக்கூடிய வார்த்தை புரிஞ்சு கொள்கிற அளவுக்கு சொல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம சொன்னது இந்த இடத்துல எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, நம்ம சொன்னது இவங்களுக்கு புரியல போல இருக்கு, அதுதான் நல்லவனுக்கு அழகு அப்படிங்கிறார் பகவான். அதை விட்டுட்டு உடனே வந்து நான் எவ்வளோ சொன்னேன் இவங்க சரியாவே பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அது பயங்கர தப்பு. அதான் சொல்றாரு, யாரையும் குறை சொல்லாத அப்படிங்கிறார். மாறாத மனம், இன்னைக்கு ஒரு மனம் நாளைக்கு ஒரு மனம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதாவது கை அம்மா மாதிரி இருக்காத அப்படிங்கிறார். புகழ்ச்சி, என்னை புகழ்வாளா, எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பாளா, அந்த புகழ்ச்சிக்கு மயங்கிறவன் எதிர்பார்ப்புங்கிறது இருக்கும். இப்போ இகழ்ச்சி வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அப்படியே ரெட்டிப்பு கோபம் வரும். அப்போ புகழ்ச்சியும் சரி இகழ்ச்சியும் சரி செவிசாய்க்காதே அப்படிங்கிறார். இப்போ எப்படிதான் இப்போ ரெண்டுமே இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால், நீ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நீ கருவியாக இரு அப்படிங்கிறார். இன்னும் நல்லவர்களிடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, தயை பிறக்குமா. வள்ளலார் வந்து சொல்வார், வாடிய பயிரை கண்ட போது வாடி வதங்கினேன் அப்படின்னார். அதாவது நம்ம எத்தனையோ வந்து போய் பார்க்குறோம், எத்தனையோ மரங்கள் வாடி கிடக்கு, யாராவது மனசு வருந்துருமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அது ஒரு அதுக்கு ஒரு உயிருள்ள பொருளாகவே நம்ம மதிக்கல. ஆனால் அவர் எப்படி நினைக்கிறார், அது உயிருள்ள பொருளாக பார்க்குறார். அதுக்கும் தாகம் இருக்கு, அதுக்கும்
ஒரு ஃபீலிங் இருக்குங்கிறத அவர் பார்க்குறார். எல்லாம் தெரிஞ்ச நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பலவிதமான தவறுகளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த நல்லவர்கள் மகான்கள் என்ன பண்ணுவாலாம், அந்த ஒரு மரத்திற்கு கூட ஒரு தீங்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இறைவனிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணுவாளாம். அதுதான் நல்லவனுக்கு அழகு அப்படிங்கிறார். ஒரு தயால குணம் இருக்கும், ஒரு சுயநலம் இருக்காது, தான் மட்டும் நன்னா இருக்கணும், தன் குடும்பம் மட்டும் நன்னா இருக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்காது. ஒரு பொருள் கிடைச்சா அதை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும்னு நினைப்பானா. எதிரியாக இருந்தாலும் அவனை எதிர்த்தாலும் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய நன்மையை மட்டுமே கருத்தில் கொள்பவன் நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கிறார். தீயவர் யாருன்னா சதா சர்வத்திற்காலமும் ஒரு காரணம் இல்லாம கோபித்துக் கொள்ளக்கூடியவன். முதல் பாயிண்ட். இந்த கோபம் தான் சர்வ நாசத்துக்கு காரணம் அப்படிங்கிறார். ரெண்டாவது, ஏன் கோபம் வருது அப்படின்னா சம்திங் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவனுடைய மனசுல இருக்கு. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகலைன்னா கோபம் வருதுங்கிறார். அப்ப என்ன இருக்கு, எதிர்பார்ப்பற்ற ஒரு நிலை இருந்தால் கோபத்தை தவிர்க்கலாம். எல்லாம் கோபத்தை வெல்லணும்னு அதான் அர்த்தம். கணவனுக்கு மனைவி சமைச்சு போடுறா, சாப்பாடு போடுறா, நல்லா இருக்குன்னா இப்போ கணவன் புகழணும்னு எதிர்பார்க்கிறான். அந்த கணவன் ஒரு ஜடம், சாப்பிட வேண்டியது, தூங்க வேண்டியது, போக வேண்டியது, இப்படிதான் இருக்கு. அவனுக்கு புகழ தெரியல. அதுக்கோசரம் துக்கித்துன்னு உட்காந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைஃப் காலம் ஃபுல்லா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது இருக்கணும். சரி, அவருடைய குணம் அதுதான். என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தூண் துக்கும் போது சரி நம்ம சமயம் நன்னா இல்லை அப்படிங்கிற டேக்கடிசி பாலிசியில போனா நல்லது. இந்த ஜடத்துக்கு வடிச்சு கொட்டி எந்த கண்டேன் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஆரம்பிக்கிற தகராறு. அப்போ என்னன்னா ஒரு எதிர்பார்ப்புங்கிறது வச்சுக்காத, ஆனா உன்னுடைய டியூட்டி நீ செய். அதுக்கோசரம் இது ஒண்ணுமே சொல்லலைங்கிறதுக்கோசரம் உப்புக்காரம் இல்லாம பண்ணி போறதுங்கிறது கிடையாது. உன்னுடைய கடமையை நீ சரிவர செய்து முடிச்சிடு, ஆனா எதிர்பார்க்காத. ஏன்னா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட விதி நீ இன்னைக்கு பண்ண வேண்டியது. இந்த மேடையில உட்காந்து சொல்ல வேண்டியது கருத்து, அவ்வளவுதான். இதை புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி அதை பத்தி நம்ம காதுல போட்டுக்கூடாது. முடிஞ்சு போயிடுத்து. அதுதான் யோகவாசத்துல முடிஞ்சு போயிடுத்து. அப்போ அதில் என்ன இருக்குது, நல்லது இருந்தால் எடுத்துக்கலாம். சில பேர் நன்னா இருக்குன்னுவா, சில பேர் நன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாள். எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது யாருன்னா ஒருத்தரால தான் முடியும், பகவானால தான் முடியும். சில பேருக்கு அந்த ஜோக்கு வேணும்னுவா, ஹாஸ்யம் நல்ல ஜனரஞ்சகமாக இருக்கணும்னுவா. ஆனால் சுவாமியினுடைய பாலிசி என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஜனரஞ்சகத்துக்கோசரம் ஒரு ஜோக்கை இப்படி ஆட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் நாங்கள். இந்த ஜோக்கை தான் அவள் சிரவணம் பண்ணிட்டு அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் போகுமே தவிர, அவ்வளோ நாடி ஒரு தர்மத்தை போதிச்சிருப்பாரு. தர்மத்தை காலில் ரீச்சே ஆனதில்லை. அதை பற்றி யாருமே பேசிட்டு போயிருக்க மாட்டார். அப்போ அந்த ஸ்டேஜ் தர்மம் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லி இப்போ ஒரு சொல்லக்கூடாது, ஒரு கமர்ஷியலுக்கோசரம் அந்த மாதிரி ஜனங்களை வசியம் பண்ணணுங்கிறதுக்கோசரம் சில விதமான கருத்துக்கள் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அதனால இந்த இடத்துல ஜனங்களுக்கு எதை சொல்லணுமோ அதை தான் சொல்லணுமே தவிர, அவங்கள திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்கோசரம் தர்மத்தை மீறி நம்ம செய்யக்கூடாது. ஏன்னா இந்த பிரவச்சன தர்மம்னே ஒன்று போட்டிருக்கா, நீலகண்ட சாஸ்திரிகள்ங்கிற எழுதியிருக்கார். இந்த மேடையில் உட்காந்து எப்படி சொல்லணும்னு அதுக்கு மேலே சுவாமி தன்னுடைய ஸ்பீச்சே உதாரணமாக தன்னுடைய தெய்வீக பேருரையில் உதாரணமாகவே காமிச்சிருக்கார். அந்த தீயவர்கள்ட்ட இன்னொரு என்னன்னா, முன்பின் யோசிக்காம பேசுறது. எதை ஒன்றுத்தையுமே முன்னாடியே பின்னாடி என்ன நடக்கும்னு யோசிக்கிறது கிடையாது. தன் வாய்க்கு வந்த வார்த்தையை விட்டுறது. அடுத்தவன் முன்னேறினானா இவன் என்ன பண்றது, அடி வயிற்றுல கையை வச்சுட்டு 10 நாள் பட்டினி கிடப்பான், அவன் முன்னேறிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. என்ன தெரியுமா, சமயத்துல நம்மளே உட்காந்து இப்படி யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, இதெல்லாம் உட்காந்து படிச்சுட்டு இப்படி உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தா 90% தீயது தான் இருக்கே தவிர 10% தான் நல்லது இருக்கு. அப்ப எப்படி போய் பகவான்கிட்ட போய் நம்ம போய் சேர முடியும்? இப்ப என்ன பண்ண மாற்றணும். குணங்களுக்கு வசப்படாதவன் மட்டுமே இறைவனை போய் அடைய முடியும். அடிச்சு சொல்றது பாகவதமும் சரி, வேதமும் சரி, ராமாயண தர்மமும் சரி, மகான்களும் சரி, எல்லாருமே சொல்றார் உணர்ச்சி வசப்படாத அப்படிங்கிற.
இப்போ நேர்மையான செயல் எது அப்படின் போது, ஒரு தேவை இருக்கிற இடத்துல உதவி செய்யாமல் போனேன்னா அது நேர்மை அல்ல அப்படிங்கிற. தேவை இருக்கும்போது அந்த தேவையை உணர்ந்து அந்த இடத்துல நம்ம உதவி செய்தோம்னா அதுதான் நேர்மையான செயல் அப்படிங்கிறார். இப்போ பார்த்துக்கணும், இப்போ நம்ம யோசிக்கணும் எது தேவை, எது முக்கியம், எதை முதல்ல செய்யணும் அப்படிங்கிறது. இப்போ இதுக்குண்டான அறிவு இருக்கா அப்படின்னு போய் பார்த்தா இதுக்குண்டான அறிவு நமக்கு கொடுத்துருக்கான், நம்ம தான் பயன்படுத்துறது இல்லை. அதையும் சொல்ற, எல்லாத்தையுமே நான் கொடுத்து தான் அனுப்புகிறேன், அவனுக்கு ஒன்றும் குறைவே வைக்கல. ஏன்னா அவன் குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தன், அதனால வாரி வழங்கி கொடுத்துருக்கான். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இருக்கக்கூடிய இந்த கெட்டதை பார்த்து 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 நல்லதை என்ன பண்ணிடும் ஒதுக்கிறோம். நல்லதை தேடி நம்ம போகிறது இல்லை, கெட்டதை தேடி தான். அதான் சொல்லுவார், தேனி தேனை தேடி போகிறது, மனிதன் எதை தேடி சொல்கிறான் என்று பார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. மனிதன் நல்லதை தேடியே போல, ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை தேடி தன் வாழ்நாள வீணடித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ இந்த பிறவி எப்படி இருக்கிறது, கர்ம வினை பயனின் அடிப்படையில் இருக்கு. இதுக்கு உண்டான சுகதுக்கங்கள் எல்லாம் யாரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறதுன்னு இறைவன் அந்த இயற்கைக்கு விதிக்கப்பட்ட விதியின்படி தீர்மானிக்கப்பட்டு ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்றோம், அந்தந்த கர்ம வினைக்கு ஒத்த நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இந்த கர்ம வினையை முறியடிக்கக்கூடிய சாதனம் எதுவும் இல்லையான்னு இருக்கு. ஒரே வார்த்தையில போயிட்டா தர்மத்தின் படி நீ நடக்கணும்ன்றார். நிறைய பேர் தர்மம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, 4 காசு ஏழைக்கு போட்டாலோ, அரிசியை கொடுத்தாலோ, இல்லை 4 பொட்டலம் உணவு கொடுத்தாலோ அது தர்மம் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. சுவாமி சொல்றது அது இல்லை, அது தானம். தர்மம்ங்கிறது நமக்காக சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், அதை தான் ஃபாலோ பண்றது தர்மம். எல்லாருக்கும் தெரியும் எது ரைட்டு எது தப்புங்கிறது எல்லாம் தெரியும். அந்த சரிங்கிறத எடுத்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நடந்தோம்னா அது தர்மம். அந்த தர்மம் காப்பாற்றும். சிம்பிளாக ஒரு கதை சொல்வார் சுவாமி. கணேஷ்னு ஒரு பையன் இருக்கான். அந்த கணேஷுங்கிற பையனுக்கு அப்பா கிடையாது, அம்மா ரொம்ப இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக கேள்வியே அதாவது பதில் சொல்லாமல் குழந்தைகள்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கறது தர்மம்னா என்னன்றதுக்கு. அம்மா என்ன 4 வீட்டில் வேலை செஞ்சு பழைக்கிறவங்க. ஒரு நாளைக்கு அந்த அம்மாவுக்கு டைஃபாய்டு ஜுரம் படுத்துட்டு உடம்பு சரியா இல்லாமல் வந்துடுது. அப்போ என்ன பண்ணணும், 4 பேர் வீட்டில் வேலை செஞ்சாதான் இவங்க வீட்டில் கஞ்சி குடிக்க முடியும். இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுறது, அம்மாவுடைய பொறுப்பை எடுத்துட்டு 4 வீட்லேயும் வேலை செஞ்சுட்டு சாயங்காலம் வேலை செஞ்சுட்டு இன்பிட்வீன் ஸ்கூலுக்கும் போயிட்டு ஒரு நாள் கூட ஆப்சென்ட் ஆகல, பஞ்சுவலாகவும் இருக்குது, ரெகுலராகவும் இருக்குது, ஹோம்ஒர்க்கும் அட்டன் பண்ணிடுது, எல்லாம் பண்ணிடுது. எக்ஸாம் எழுதும்போது ஃபெயில் ஆகிடுது. அது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின குழந்தை எக்ஸாம் பண்ண ஃபெயில் ஆகிடுது. ஆச்சரியம் கிளாஸ் டீச்சருக்கு கூப்பிட்ற, எல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணிய குழந்தை ஏன் ஃபெயில் ஆனேன்னா தெரியல சார் அப்படின்னா, ஃபெயில் ஆகிடுதுன்னா என்ன உனக்கு ப்ராப்ளம்னு கேட்குறேன். அது ஒரு ஆசிரியருடைய தர்மம். ஒரு குழந்தை ஒரு சோபையாக இருக்குன்னா என்னன்னு கேட்கணும். இந்த காலத்தில் குழந்தைய பற்றி கவனிக்கிறதே கிடையாது. அந்த காலத்து வாதியாருக்கெல்லாம் அந்த ஒரு இது உண்டு. கூட்டி கேட்பா, என்ன ஆச்சு உனக்கு, நீ மூஞ்சி டல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்பான். ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ண, அட் த சேம் டைம் தப்பு பண்ணால் உடனே அடுத்த நிமிஷம் அப்பா அம்மாட்டெல்லாம் கேட்கறது கிடையாது. நீ பண்ண தப்புன்னு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் உண்டு. யாருக்கும் வாத்தியாருக்கு மதிப்பு கிடையாது, வாத்தியாரும் மதிப்போடு நடந்துக்கிறதும் இல்லை, அதுவும் சொல்லணும். என்ன பண்ணுற, உடனே என்ன சொன்னால், உனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன், என்ன ப்ராப்ளம் என்கிட்ட சொல்லுது. ஸோ அழுதாமல் இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் எடுத்து அதனால் என்னால் சரியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல, படிக்க முடியல, நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன், என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றிங்கோ அப்படிங்கிற. இது நீ சொல்லக்கூடாதுப்பா, நான் தலைமை ஆசிரியர் பர்மிஷன் இல்லாமல் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வாத்தியாருடைய தர்மம் என்ன, கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மார்க் போட வேண்டியது என்னுடைய தர்மம். ரிசல்ட்டை கொண்டு போய் ஹெட்மாஸ்டர்கிட்ட கொடுத்துறேன், ஹெட்மாஸ்டர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ எடுக்கட்டும் அப்படிங்கிறார். இல்லை நீங்கள் தானே சொன்னேன் தர்மம் காப்பாற்றுன்னு சொன்னேன். தர்மம் காப்பாற்றாமல் இல்லைப்பா, உன்னை காப்பாற்றின்னு இருக்கு, காப்பாற்றினால்தான் நான் உன்னை பார்த்து கூப்பிட்டு கேட்குறேன்ல. இல்லை அப்போ என்னை பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும், இல்லை தர்மம் ஃபெயில் ஆகிடுது அப்படிங்கிற. தர்மம் தோக்கலை, நீ தோற்று போயிட்டேன்னு. என்ன தர்மம் யாருக்கா தெரியுமா? கணேஷ் கடைபிடிக்காத தர்மம் என்ன? இதுதான் ஸ்கூலில் போய் நாங்கள் கேட்குற கேள்வி. கணேஷ் வகுப்பறையில் கடைபிடிக்காத தர்மம் என்ன அப்படின்னா கவனம்ங்கிறது இல்லாமல் போனது.
இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், சிரவணம்ங்கிறது முக்கியம். அதுதான் தர்மம். அந்த தர்மத்தை கடைபிடிக்கல. ஹோம்ஒர்க் எழுதும் போது வெட்டுக்க எழுதிட்டே இருக்க, கை எழுதுறது, மனசு எங்க இருக்கு, கண்ணு பார்க்கறது, எழுதுறது. சொல்லு எங்க போயிடுது மனசு. அப்ப எழுது எதுக்காக ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கு, அதுல கவனிச்சு எழுதும் போது அந்த வார்த்தை மனசுக்குள்ளார பதியும். கேட்டது எழுதும்போது மனசுல பதியும். சுவாமி என்ன சொல்றார், கவனிச்சாலே போதும், நீ 99% மார்க் வாங்கலாம். அந்த 1% அந்த ஹோம்ஒர்க் எழுதும் போது ஃபுல்ஃபில் ஆயிடும். ஸோ 10% ரிசல்ட் வாங்கலாம். அப்ப எங்க மிஸ்டேக்கு, நம்ம இடத்துல தப்பு. வகுப்பறை தர்மம் மீறப்பட்டது. ஸோ அந்த தர்மத்தை நீ கடைபிடிக்கல, தர்மம் உன்னை காப்பாற்றாம விட்டுருத்து. ஆனால் மாத்திரு தர்மம் உன்னையே காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இதை விட சிம்பிளா அந்த தர்மத்தை பகவான் தவிர வேற யாரும் சொல்ல முடியாது. தர்மம் தர்மம் இத்தனாலும் சொல்லிட்டோமே, இதுதான். இதை வச்சுட்டு பார்க்கணும். ஒவ்வொரு மனைவின்னா அந்த எந்த இடத்துல இருக்காருன்னா சமைக்கும் போது அந்த இடத்துல ஃபுல் கவனத்தோட அந்த சமையலை கவனிக்கணும். பூஜையில் வந்தால் பூஜை மட்டும்தான் இருக்கணும். குழந்தைகளை கவனிக்கணும்னா குழந்தைகளோட கவனம் மட்டும்தான் இருக்கணும். கோவிலுக்கு போனால் கோவிலில் அந்த அது வழிபாடுகளில் மட்டும்தான் கவனம் இருக்கணும். ஒரு கணவன் எடுத்துட்டா அப்பாவா என்ன பண்ணணும், அம்மா அது ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது அதில் முழு கவனம் இருக்கணும். அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ளே நுழைஞ்சு இந்த சீட்டில் உட்காந்துட்டா அவனுடைய கவனம் எல்லாம் எதில் இருக்கணும், அதில் மட்டும். அப்போ தான் அந்த தர்மத்தை அனுஷ்டித்தா அந்த தர்மம் உன்னை காப்பாற்றும். அதுதான் நேர்மையான வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது பண்ணுறார். தனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு செயலை எவன் ஒருவன் நேர்மையான வழியில குறித்த நேரத்தை குறித்த காலத்தை செய்து முடிக்கிறானோ அவன் எக்காலத்திலும் பந்தப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறார். பற்றுதல்ங்கிறது இருக்கும்போது தான் காலதாமதம் ஏற்படுறது, பற்றற்ற நிலை என்ற சொல்றார். அப்போ பகுத்தாராயம் தன்மை நம்ம இருக்கு, அதை பயன்படுத்திக்கோ அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஒரு மேலான ஒரு கருணை. எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே மகான்கள் யாரு அப்படிங்கும் போது இந்த உலக நன்மைக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு செய்தியாக நடந்து காட்டுபவன் மகான் அப்படிங்கிறார். முனிவர்கள் யார் அப்படின்னார். முனிவர்கள்லாம் யாருன்னா யார் ஒருத்தர் இந்த உலகம் உயர்வடையணும் நினைக்கிறானோ அவரெல்லாம் முனிவர்கள், யோகிகள் அப்படிங்கிறார். யோகிக்கு வரும்போது சொல்ற, நீயே யோகியா இருக்க, எண்ணம் சொல் செயல் 3 ஒன்னா எடுத்துன்னா நல்லவனாக இருந்தா நீ யோகி அப்படிங்கிற. எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே பரதனும் லட்சுமணன் எல்லாம் வந்துட்டு, சுவாமி உங்களுடைய ராஜ்ய இதில் எதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்ன உடனே, நான் இருக்கக்கூடிய கல்வி புகட்டும் ஆசிரியர்களுக்கு தான் முதல்ல நான் உபதேசம் பண்ணணும். அவரெல்லாம் கூப்பிடுங்கிற எல்லா விதமான மனிதர்களும் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கா. சுவாமி பேசுறார், இதுக்காக வரை நீங்கள் அனுஷ்டித்த தர்மம் எனக்கு தெரியும், இனிமேலும் நீங்கள் சில தர்மங்கள் அனுஷ்டிக்கணும். குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நல்ல விதமான ஒரு ஆன்மீக கல்வியும் பண்புள்ள கல்வியும் பணிவு அடக்கம் துணிவு இதெல்லாம் உள்ள ஒரு கல்வியை நீங்க புகட்டணும். அந்த குழந்தையை எந்த விதத்திலையும் எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறான பாதையில போகாம பார்த்துக்க வேண்டியது உங்களுடைய தலையாய கடமை. அதுக்குண்டான அத்தனை விதமான வழிகளையும் செய்யணும் அப்படிங்கிறார். மாநில பிறவியினுடைய மகத்துவம் வெறும்ன இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கோசரம் இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த குழந்தைகள் மனசுல பதிய வச்சு, அப்ப வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த உலகத்துல உள்ள எதெல்லாம் உயர்ந்ததா இருக்கோ அந்த உயர்ந்ததான தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த சின்ன வயசுலயே சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார். இன்னொன்று சொல்ற, எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அந்த செயலை ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணி பண்றதுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, எதிர்பார்ப்புங்கிறது இருக்காது. எல்லாத்தையுமே எல்லா ஒரு செயல்களும் கடவுள்கிட்ட அர்ப்பணிக்கப்படும் பொழுது கடவுளுக்கு தெரியும் எப்ப நம்மளை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது. இப்ப கடவுளை அடைய எந்த வழி வேணா பின்பற்றலாம். பக்தி மார்க்கமா இருந்தாலும் சரி, ஞான மார்க்கமா இருந்தாலும் சரி, கர்ம மார்க்கமா இருந்தாலும் சரி. ஆனா
எந்த ஒரு மார்க்கத்துல நம்ம பின்பற்றோமோ அந்த மார்க்கத்தினுடைய நியம நிஷ்டங்கள்